नारायणा स्कूल का शानदार प्रदर्शन। 16 छात्रों ने 95% से अधिक अंक किए हासिल। नारायणा स्कूल हावड़ा के छात्रों ने सीबीएसई द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षा का शानदार प्रदर्शन करते हुए स्कूल का नाम रोशन किया है। घोषित परिणामों में 16 छात्रों ने 95% से अधिक अंक प्राप्त किए, जबकि 45 छात्रों ने 90% से ऊपर अंक हासिल किए हैं। कक्षा 10वीं के टॉपर्स में रिद्धि वर्मा और दर्शन बनर्जी ने 99.4% अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। इसके अलावा सोहम सिल और अरित्रम कर्मकार ने 98.2%, सत्यनारायण माझी, दीप्तो आदक और आदित्य कोठारी ने 98% अंक प्राप्त कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। स्कूल के प्रिंसिपल कौशक राय ने छात्रों की सफलता पर खुशी जताते हुए कहा कि सभी छात्रों ने कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ परीक्षा दी, जिसका परिणाम 100% रहा। सीनियर सेकेंडरी डीन सतीश सिंह ने भी छात्रों के प्रदर्शन को सराहनीय बताया और कहा कि यह स्कूल के लिए गर्व का विषय है। वहीं सेकेंडरी डीन अंचल अग्रवाल ने सभी सफल छात्रों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। रिजल्ट अच्छा हुआ। कितना परेशान और स्कूल का क्या सपोर्ट? मेहनत तो बहुत लगी, लेकिन स्कूल वालों के होने की वजह से ये हासिल हो गया। नहीं तो आसान नहीं था, लेकिन स्कूल में बहुत टेस्ट हुए, टीचर्स ने बहुत अच्छे से गाइड किया तो हो गया। मिला है सब ने बहुत अच्छे से मेहनत की और सब फॉर्मेलिटी में एकदम सब अपनेपन के साथ, अपनत्व के साथ अच्छे से गाइड किए। एग्ज़ाम्स बहुत सारे लिए गए, जो जो कमी था अच्छे से बताया गया। किस सब्जेक्ट? आईटी और मैथ्स। इसमें क्या रुचि है, आगे क्या बनना है? अभी तो मैथ्स पढ़ना शुरू किया है, इंजीनियरिंग करेंगे। इंजीनियर। क्या नंबर आया और क्या बोलेंगे आप? स्कूल में पढ़ने में मेरा सच में बहुत मन लगता है। मेरे मार्क्स हैं 95.2% टोटल में, और ये केवल मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स की वजह से ही मेरे आए हैं। उन्होंने मुझे पुश किया था मेहनत करने को, वो अगर नहीं होते तो मैं इतने मार्क्स नहीं भी ला पाती। बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। लाइक गाइडेंस स्कूल में बहुत अच्छे से दिया जाता है। टीचर लोग हर एक स्टूडेंट को बहुत अच्छे से उनको मैनिफेस्ट करते, दे मैनिफेस्ट इन ईच ऑफ अस वेरी वेल। एंड स्कूल में हम लोग को डीपीटी एग्ज़ाम्स होता रहता है, क्लास टेस्ट, रिहर्सल एग्ज़ाम्स काफ़ी होते रहता है, ताकि हम लोग का जहाँ पे भी गलतियाँ होती है वो सब हम लोग ठीक से हम लोग की सही कर सकते हैं हम लोग उसमें। আমাদেরকে টিচার কোকারকুলার অনেক অ্যাক্টিভিটিস হয়, অনেক রকমের ক্লাসেস হয় যেখানে আমাদের ডাউট ক্লিয়ারেন্স হয়, অনেক রকমের এক্সামস হয়, যেগুলো আমাদেরকে হেল্প করে আমাদের মানে একটা এক্সামটাকে ক্লিয়ার করার জন্য। আমাদেরকে আমরা বুঝতে পারি কি আমাদের ফ্লসটা কী, আমাদেরকে কী কভার আপ করতে হয়। আর অনেক রকমের ক্লাসেস হয় যেখানে আমাদের পুরো বোঝানো যায় কি মানে কী কী আমাদের প্রবলেম আছে পড়াশোনাতে। আমাদের মানে স্কুলের মানে শিক্ষকরা বেশিরভাগ খুবই ওনাদের যে টিচিং স্টাইল সেগুলো তো মানে এফার্টলেস, আর ওনারা যে ডেলি ডিপিপিস অ্যাসাইনমেন্টস এইসব যে দেন ওগুলো তো মানে ওয়ার্থ ইট। এমনকি নারায়ণের যে কারিকুলাম, যে টিচার্স, আমাদের প্রিন্সিপাল, আমাদের ডিন সবাই খুব মানে এফার্টলেস, সবাই খুব আমাদের হেল্প করে। টিচার্সরা আমাদেরকে খুবই মানে হেল্প করে। এর থেকে আরও ভালো হতো, ভালো আছেই। অ্যান্ড আমরা যদি প্রপার গাইডেন্স পাই টিচারদের থেকে, টিচাররা তো আমাদের এমনি গাইডেন্স দিচ্ছেই, প্লাস আরও যে নারায়ণার যে মডিউলসগুলো যেগুলো দেয়, এগুলো দিয়ে যদি আমরা ভালো করে প্রিপেয়ার করি, যদি আমাদেরকে নিজেদের মতো তৈরি করতে পারি, তাহলে আমরা নিশ্চয়ই ভালো রেজাল্ট করতে পারবো। আমাদের স্কুলে এই বছরে খুবই মানে বেশ অসাধারণ রেজাল্ট হয়েছে। তার মধ্যে দুজন 497 পেয়েছে আউট অফ 500, দ্যাট ইজ 99.4%। এর পরবর্তী দুজন 491 আউট অফ 500, আর দুজন আছে 490 আউট অফ 500। সো দ্যাট ইজ অ্যান এক্সেপশনাল পারফরমেন্স। এবং এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের স্কুলের 15 জন বিভিন্ন সাবজেক্টে 100 পেয়েছে। So many congratulations to our children, and I'm really happy to share this fact that it is an unique effort by our teachers due to which this result, this success has taken place. বাচ্চাদেরকে যে পয়েন্ট বলা যেতে পারে, একটা দেখুন, আমাদের ক্লাসরুম টিচিং মানে আমরা প্রত্যেক স্কুলেই যেভাবে ক্লাসরুম টিচিং হয় আমাদের ক্ষেত্রেও সেই একইভাবেই ক্লাসরুম টিচিং হয়েছে, তার কোনো অন্যথা নয়। কিন্তু আমাদের পার্সোনাল কেয়ারটা অনেক বেটার। আমরা
রেমিডিয়াল ক্লাস না বলে আমরা ডাউট ক্লিয়ারিং এবং সাপোর্ট ক্লাস রেখেছি। সেটা আমরা প্রায় দিনই, মানে ধরুন সপ্তাহে 5 দিনের মধ্যে 3 দিন বা 4 দিন আমরা সেটা 2:30 থেকে 3:30 পর্যন্ত রেখেছি। সেই ক্লাসগুলোতে স্পেশাল কেয়ার নেওয়া হয়েছে যে 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 জিনিসগুলো বাচ্চারা ক্লাসে পুরোপুরি করতে পারছে না, তাদের জন্য ধরুন স্পেশাল কেয়ার নিয়ে আমরা সেই ক্লাসে সেগুলোকে করার চেষ্টা করেছি। বিভিন্ন বছরের কোয়েশ্চেন পেপারের থেকে কোয়েশ্চেন আনসার ডিসকাশন, এছাড়া কনসেপচুয়াল যদি কিছু প্রবলেম থেকে থাকে সেই কনসেপচুয়াল প্রবলেম আমরা সেখানে সলভ করার চেষ্টা করেছি। এছাড়া পিরিয়ডিক্যাল পরীক্ষা, আমাদের স্কুলে একাধিক পিরিয়ডিক্যাল পরীক্ষা দেওয়া হয়েছে যাতে করে বাচ্চাদের কনফিডেন্স লেভেল অনেক বেড়েছে। যত পরীক্ষা দেওয়া যায় তত কি হয়, তার অ্যাকিউরেসি, টাইম ম্যানেজমেন্ট এগুলো ইমপ্রুভ করে। তো সেগুলোর ওপর আমরা প্রায়োরিটি দিয়েছি এবং তার ফল হিসেবে আমাদের এত ভালো রেজাল্ট হয়েছে। প্রথাগত যে শিক্ষা, যেটা ধরুন খালি পেন পেন্সিলের শিক্ষা, সেটা বাদ দিয়েও আমাদের এখানে ডিজিটাল কন্টেন্ট, ডিজিটাল বোর্ড রয়েছে। সেই ডিজিটাল বোর্ডে কিছু ডিজিটাল কন্টেন্ট আছে, ওটার সাহায্যেও বাচ্চাদের আমরা তাদের ডে টু ডে কন্টেন্টের সঙ্গে সেটাকে কোলাবোরেট করে আমরা পড়াশোনা শেখাই। তাতে করে কি হয়, একটা অডিও ভিজুয়াল ইম্প্যাক্টও হয়। দেখুন, এমনি ধরুন লেকচার মেথডে, এখন তো লেকচার মেথডে পড়ানোর বাইরে গিয়ে ডিজিটাল কন্টেন্ট বা ডিজিটাল বোর্ডের মাধ্যমে যদি আমরা বিভিন্ন জিনিস দেখানো হয় বাচ্চাদের, বিভিন্ন ভিডিওস দেখানো হয়, যে কন্টেন্টগুলো রয়েছে সেগুলো বাচ্চারা দেখলে কিছুটা স্ট্রেস রিলিফড হয়। আর তার সঙ্গে সঙ্গে যেটা হয় যে আরও ব্যাপারটা মানে নিখুঁতভাবে তাদের মনের মধ্যে গেঁথে যায়। তো এটা ওদের মানে নলেজ বাড়ানো বলুন বা যে কোনো যেভাবেই হোক না কেন, এটা অনেক সাহায্য করেছে আর কি। মানে ব্যাপারটাকে আরও সলিডিফাই করার জন্য, মানে যে জিনিসটা শিখছে সেটা যেন খুব ট্রান্সপারেন্ট এবং সেটা মনের মধ্যে যাতে গেঁথে যায়, সেই ব্যবস্থাটা আমরা করার চেষ্টা করি এই ডিজিটাল বোর্ড বা ডিজিটাল কন্টেন্টের মাধ্যমে। আপনার নাম? আমার নাম কৌশিক রায়, ডেজিগনেশন প্রিন্সিপাল।